সর্বে ভুল পরম আনন্দে একবার হরে হরে বল। কল্যাণময়ী জগৎ বন্দিয়া পরমেশ্বরী ভগবতী মা ঝঙ্কড়বাসিনী সারଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ, ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ, ଏ ମାରୁତିକର ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ହେ ରୁଣ୍ଡି ଭୂତ ଆବାଲ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହଉ। ସର୍ବେ ବୋଲ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। ଓମ ଜଗଦା প্রণতার্থী হরায় চ নীলাচল নিবাসায় জগন্নাথায় তে নম। ওম আশাসুরাশি ভবদঙ্গ বলি ভাসৈব দাসী কৃত দুগ্ধ সিন্ধু। স্মৃতির নিন্দিত শারদেন্দু বন্দে রবীন্দ্রাসন সুন্দরিত্বং। অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্তা জীবন স্বামী গতি আউ নাহি পাই মু অছি ভরমি ভরমি। মোতে দিও তো বিনাথ পুরুষ মোতে দিও সর্বন্তর্যামিনাথ পুরুষ অন্তর বাহ্যরে রহি সবু দেখুছ অন্তর বাহ্যরে লুচি পলাই কাহি জেনে গলে তেনে প্রভু খাও তুম্ভে লুচি জেনে গলে তেনে প্রভু
तुम्हें बोलाओ पवन तुम्हें मुहेले केसरी तुम्हें অটমহাবন বনন থিলে কেশরী বঞ্চি কি পারিব কহ মরুদ বিহারী বর্ণন থিলে বঞ্চি কি পারিব কহ মরু মুহি যন্ত্র তুম্ভে যন্ত্রী সবু যুগে যুগে যন্ত্র হেলে তুম্ভে খেলিব সঙ্গে মতে ভুলিল হে বন্ধু বসি সরু নাহি দিন টিকা মতে ভুলি অতি সরু নাহি দিন যাহা ଥିଲା বাকি তোতে সবু দেলি টেকি যাহা ଥିଲା বাকি তোতে সবু দেলি নবঘন দেখি কিম্পা এ নাচিব কে কি ভাগ্য বিধাতা তুমোর ভাগ্য বিধাতা তুমোর অভিরাম শ্যাম কাম বিবাজামি ভাগ্য এ বিধাতা তুমোর অভিরাম শ্যাম গাম বিবাজামিনী লিখিলে যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত স্তুন্বন্তি দিবৈস্তবে ঋগ্বেদে সাঙ্গ পদক্র উপনিষদে গায়ন্তি যং সামগাঃ ধ্যানাবস্থিত গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ যস্যান্তন বিদুঃ সুরাসুর গণা দেবায় তস্मै নমঃ বস্য নারায়ণ মহাপ্রভু
कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी झंकड़वासिनी मां शारदे बरदे तथा गणपति आदि पंच देवतांकर अभय पदकंजरे चित्तमन को अर्पण कला परे बायारे पीर दरबार ऊपर गोटे मानसिक चिंताधारा रे ब्रह्मांडर मंगल उद्देश्य पाई मंगलाचरण रूपक श्लोकटीए गाई ये मंगलाचरण टी कौथुर उद्धृत ना बहिटीर ना है संस्कृत श्रीमद भागवत कवि हेले पराशर आत्मज सत्यावती नंदन कृष्ण दैप्यायन व्यासदेव उत्तर देले देवाय तस्मै नमः आयुष्मान भव प्रभु मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांत हाँ अशोक सम्राट हाँ अशोक सम्राट मंगल हो जगन्नाथ कृपा कर जदि समस्ते एकाठी कहिबे सार जिमुत बाहन नाटक हो हब तू एकुटिया 20 टंका देकी जदि कहबू जिमुत बाहन तो 20 टंका देकी ठू कोला जदि समस्ते कहती जिमुत बाहन नाटक हो हब तो टेकु ना कि हाँ करूना तेणु तो 20 टंका बेकार हो गला काली 4टा सफल हेले खाई दे थांतु कवि कहले देवायं तस्मै नमः देवाय देव शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है देवाय बोले देवतांकु तस्मै नमः तस्मै बोलते से ही देवतांकु नमः बोले आमे नमस्कार करिबा से देवता किए गोटे पद छांद मो भाई विश्वनाथ स्वाई जो गाइले पाला तांकोरी गाँ पाख कवि इटामाटीर कवि कवि हेले जदुमणि महापात्र कौन कहले जानिछु गला मधुपर पद अनंत से पद्मा कर मंडल तासरे हंस मतरे जानी एही मूल तार कबरे बर्दी धाती कूल जे बिन ध्वज चापे शोभाजे विश्वनाथ भाई 6-7 मास है पाला गाई गाड़ी एक्सीडेंट हो गला गाड़ी गुंड हो गला गोटे पालिया मरीगला 2 रे पाला गाई आसुचे कुकुर गोटे भेन कामुड़ी छिंडे देला 3 रे केन्दुझर रे पाला गाई की सोई राति 3:30 चक्र गोड़ाई डाण गोड़ को कामुड़ला मो बड़ी पयजन हो गला मु मरु मरु मते नारायण बंची उड़ीसार लक्ष लक्ष लोक जो दीप जाली मो ना जो हरिबोल देइछन्ति जो मानसिक से उड़ीसावासी भल पाइबारे मु बंची ता अर्थ नुह जे मते दुर्बल बोली भाबीबनी बाघ बुढ़ा हो गला बेले भी जदि हरिण पड़े से छाड़े नी क्या बही प्रचंड पांडव जाके नहीं कौ जाके मुझे खाइबा को जाई न थबो बही आरंभ करी मु ठक्का गायक नुह
3:30 ରାତିରେ ବହି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଲୋକ ଉଠିକି ଗଲା ପରେ ସେ ମାରିଦବ ଆଉ କଣ। ହଁ ଚାଲିଲା ଏଇଠୁ ଯିମୁ ତ ବାହାନ ଚାଲିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ତା ତଳପଦରେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଘାରି ଅଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଘାରି ଅଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି କବି ବର୍ଣ୍ଣିବାର ଛବି ଚାତୁରେ ଛବି ବନିବାର କବି ଚାତୁରେ ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପ ଗାରି ସରପଇନ ନିୟନ୍ତି ସର୍ବଧନ ବାରିନା ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନରେ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଏ ଯେ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଏ ଯେ ଅଷ୍ଟ 15 ନେତ୍ରକୁ ବୁଲନ୍ତେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାଏ ଯେ କାହିଁକି ହବନି ସେ କଣ ଛୋଟିଆ ମହାପୁରୁ। ତା ତଳେ ପୁଣି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲା ହୋତା ବିଟି ବାଇ ବିଟି ଘୋଷିଛି କହିଲା ବରଜ ବଧୁଙ୍କ ବରୁଜ ବଧୁ ବରଜ ବଧୁଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ବରଜ ବଧୁଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ବରଜ ବଧୁଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ରଜ ଚନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ କେ ସାଧୁ ଗଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ କେ ସାଧୁ ଧରା ଆକାଶର ରୁଚି ସଙ୍କୋଳେ ଧରା ଆକାଶର ରୁଚି ସଙ୍କୋଳେ ଧରା ରହିଲେ କାହା ଗର୍ଭ ସ୍ଥଳେ ଯେ ଦିନ ଧ୍ୱଜ ଚାପ ଯାଇ ଯେ ପଦ ଶେଷ ହେଲାନି ଖାଇଲୁ ମାଡ ବାଜିଲା ବାହାରେ କହିଲା ବିଯୋଗୀ ଯେ ସୁକ ରାଜାର ତାରଣେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ଅନ୍ତର ତମରେ ନାଇଁ ବାପା ରାଗନ୍ତୁନି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିବ କାରଣ ମୁଁ ଏକା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ମନା କଲି ପିଲେ ମତେ ଡାକନ୍ତୁନି ମୁଁ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବିନି 6-7 ମାସେ ତମ ପେଟ ପୁରେଇବାକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ମାରୁଟିକର ଗାଁ ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଶୋଇଛି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କାଟିଲି କହିଲେ ସେ ଯାଇପାରିବେନି ପାଲାକୁ ଏ ମାରୁଟିକର ମଉଜା କି ପ୍ରେମ ମତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ପିଲାମାନେ ଦେବେ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ କଲେ କେ ସାରେ କହିଲ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଉପାଧ୍ୟାୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲା ଗୁରୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଗୁରୁ ହେଲେନି ବାପା ଲୋ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ହେଇଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ସାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଏକ କଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ 2ଟା ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲାନି
ସେ 6ଟା ଅଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି। ରହ ଆଉ ଜାନୁ କାମ କଲାନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ସେଇ ପାଠ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି। ରହ ଆଉ 2ଟା ଅଙ୍ଗ କଟିଗଲା। 4ଟା ଅଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର ଆମେ କଲେ, 2ଟା ଗୋଳକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ହାତ 2ଟା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଇଲା କଳି ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗ ଚାଲିଲାନି। ସାରେ ଆସୁଥିବେ ଟିକର ଗାଁରୁ, ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ପାଠ ପଢି ସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବାଇକ ନେଇକି ସାରେ ଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡି ଥୁଆ ଥୁଇ ନାହିଁ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବେ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଯିଏ ଗୁରୁ, ବିଦ୍ୟାଦାତା ହଉଛି ଗୁରୁ, କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଦବନି, ଖାଦ୍ୟ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବସ୍ତ୍ର ଦବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦବ ବିଦ୍ୟା। ସେତିକି ଦେଲେ ଯାଇ କଳି ଯୁଗରେ ତମେ ଗୁରୁ ହବ। ତାକୁ ସାରଥି କଲାନି, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲକୁ ଗଲା, ଗୋପା ନାଁ ପଚାରିଲେ ଆସିଲାନି, ମଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦବାକୁ ନୁହଁ, ଦକ୍ଷିଣା ନବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ। କାହିଁକି? ନା ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ପିଲାର ଭେଜା କେତେ, କୋଉ ପିଲା କେତେ ପାଠ ପଢିବ, କେମିତି ପଢୁଛି। ଯଦି ବାପା ମା ଆମେ ନ ଜାଣିବା କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଏକମାତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହେବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱରେ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, କହିଲା ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିପାରିବେ ଏମାନେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ। ନା କଣ କର୍ମ? ନା ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସିବ ମୋ ପାହାକୁ, ନା ଛେଳି ନା ବଳଦ, ନା ଛେଳି ନୁହଁ କି ବଳଦ ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଆସିବ। ସେ କୋଉ ମଣିଷ? ନା ସଦାଶିବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରତ୍ୟୟଂ ପରମଂ ଗୁରୁ। ତାହିର ନାମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ବେତ ଭଗବତୟେ। ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସିବ, ସେ କିଏ? ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ। ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ନା ଛଟାଳ କଟକ ତ ଜାଣୁନ, ସେଇଟା ପଞ୍ଚାଳ କଟକ, ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ନୁହଁ। ସେ ପଞ୍ଚାଳ କଟକଟା କୋଉଠି? ଆମେ ଯଦି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ବହି ଯାଇଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ 5ଟା ମୌଜା, ଏକାଳ, ଦୟାଳ, ତ୍ରୟାଳ, ଚତୁର୍ଥାଳ, ପଞ୍ଚାଳ। ଏ ପାଞ୍ଚାଳ ବୋଲେ ପଞ୍ଚାଳ କଟକର ରାଜା, ପଞ୍ଚାଳ କଟକର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦକୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାଳ କଟକ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କଣ ଛୋଟିଆ ରାଜା? ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରେ, 0 ବଲରେ।
ଜଣେ 20ଟା ବଲରେ ବି 100 ରନ୍ କରିପାରେ। ଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା 20 ବଲରେ 100 ରନ୍ କରିବା ଲୋକ। ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଶିବ ଶିଷ୍ୟକୁ ହରେଇବା ଏତେ ବଡ ଛୋଟ। ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆଇଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି। କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଏଡେ ବଡ ରାଜାକୁ। କଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବରେ ଆଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ପର୍ବତରୁ ନ ପାଇଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ପାଣ୍ଡବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବଳ ନୁହଁ। କଲେ କଣ? କଲା ବାନ୍ଧି ପାରିବୁ କି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା? ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ମୋ ପାଦେ ଖଟିବେ ତାର ପରଜା ତାର ପର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଛି ଯତନେ ଅଛି ଯତନେ। ତେବେ ସେ ହୋଇବ ଶିଷ୍ୟ ମୋ କର୍ମେ ଶିଷ୍ୟ ମୋ କର୍ମେ। ଯିଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ ସେଇ ଏମାନେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ। ଇଏ ତ ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବି। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିଆ ହେଇଗଲା କାହା ପାଖରେ? ଦ୍ରୁପଦ। ଆମେ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ। ଆମେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପିଲା। ଆମେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବଡକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡେ। ମୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଏ ବୟସରେ ବଡ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ସେଇ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ନା। ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ତମେ 4 ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ 4 ଜଣ କିଏ? କଲା ରାଜପୁତ୍ର ଗୁରୁପୁତ୍ର ଋଷିପୁତ୍ର ସ୍ତଥୈବଚ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏ 4 ନମସ୍କାର ବିଧିୟତେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ 81 ପାଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପାଲା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଉ କାଲି ତମେ ପାଳିଆ ତମ ପାଳିଆ ଗଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ପାଳିଆ ଗଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯିବ। ତମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କାର ପାଲା କରିଦବ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେବି। ପାରିବନି ତମେ। 4 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। 1 ଋଷିପୁତ୍ର। ବାବାଜୀ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଯେତେ ବଡ ହେଇଥାଅ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନମସ୍କାର କରିବ, ନଇଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ। ବଶିଷ୍ଠ ନଥାନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଦଶରଥ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି ଶକ୍ତି ମୁନି ବାପା। ବୟସରେ ସାନ ନା ବଡ? ସାନ। ନମସ୍କାର କଲା ବୋଲି 4ଟା ଛୁଆ ପାଇଲା।
যদি নমস্କାର করে নথান্তা বান ঝড়িকি রহিথান্তা। দুইরে ହେଲା ଗୁରୁପୁତ୍ର। ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବ, ନହେଲେ ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ତିନିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମନେକର 60, ମୋ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 47। ବାପା 47 ହେବନି? ଭଣ୍ଡାରୀ ପଡ଼ା 2 ବର୍ଷ ଗାଇଥିଲି 45 ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ଯାଇଛି 47 ବର୍ଷ। ଯଜମାନ ତମେ ବଡ, ମୁଁ ତମଠୁ ବୟସରେ ସାନ, ତମ ବାପାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କରିବି ତମେ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନା ନାଇଁ ମାରିବନି? ଆଉ 4ରେ ହେଲା ରାଜପୁତ୍ର। ରାଜପୁତ୍ର। ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଫିସ କି ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ଯାଇଥିବ IPS, OPS, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବୋଲେ ରାଜା। କାରଣ ପ୍ରଜା ମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ହେଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ତା ବୟସ ସାନ ହେଇଥାଉ, 30 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାଉ, 30 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇଥାଉ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଅଫିସ କି ଯିବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି? ଏ 4 ଜଣକୁ ତମେ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ତମେ ତ ଆଇଲ, ଏ ଛୁଆ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଆଇଲେ? ନା ଚକିଲେଟେ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି କି? ରାଜପୁତ୍ର ଗୁଡାକ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ। କେମିତି? କହିଲା ଧିୟ ସମଗ୍ରେ ସଗୁଣେ ହୃଦାରଧି, କ୍ରମ ଚତସ୍ରା ଚତୁର୍ଣ୍ଣବୋପମା, ତୋତାର ବିଦ୍ୟା ପବନାତି ପାତିଭି, ବେଶା ହରିଦିଭି ହରିଦା ନିବେଶ୍ୱର। ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, କହିଲେ ପାଠ କାଲିଠୁ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ। ଅର୍ଜୁନ ଗଲା, ଏଡେ ବଡ ବୀରକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏ ଭାରି କାଟୁଆ ପିଲାଟା। ଠିଆ ହେଲା ସିଂହାସନ ଆଗରେ, କହିଲା ମାନନୀୟ ମହାଭାଗ, ଏ ହୃଦେ ଅଛି ଅନୁରାଗ ହେ, ପାଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୁରୁ ଆଦେଶ, ପାଳିବା ପାଇଁ ହେ ମାନନୀୟ, ହେ ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ ନିଷ୍ଠୁର। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନବାକୁ, ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଶକ୍ତି ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଦେଶ ନ ପାଇଲେ ଅଭିଶାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ 2 ହାତ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ବାନ୍ଧେ।
ବାନ୍ଧିଦେଲା ଅର୍ଜୁନ ନେଇକି ଚାଲିଲା ଘରକୁ। ଗଲା ବେଳକୁ ବେଡ ଉପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ଉଠେଇ ହବନି। ତମ ଜୀବନରେ 7 ଜଣକୁ ଯଦି ଉଠେଇବ ତମେ ମଲ। ସେ 7 କିଏ ନା ଅହିନୁରୁ ପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୁଳ ବାଳକ କୀଟିଞ୍ଚ ତଥା ପରଶ୍ୱାନଶ୍ଚ ଗୁରୁଶ୍ଚ ଏ ସପ୍ତ ସୁପ୍ତା ନ ବୋଧୟତେ। ଆରେ ପପୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଦୌଡୁଛ? ତମେ ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ରାଜି ହଉନ? ଖାଲି ନୃସିଂହ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କରିବ। ମୁଁ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ତମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି +2 ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ଗୋଟେ କରିଛି ଯେ ଏ ମାସରେ 9,990 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଦରବାର ଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ ମିଛ କହୁନି। 9,990 ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅ ପାଇଛି। ମତେ ଟଙ୍କା 2,000 ଦିଅନ୍ତନି। ଏତେ ଭିଉ ହବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହବ ଟଙ୍କା 2,000 ଲେଖା ଦଅନ୍ତନି। ମନଟା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ନହେଲେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛ ଟଙ୍କା 1,000 ଲେଖା ଦିଅନ୍ତନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିଲା ବାନ୍ଧିକି ନେଲା। ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣକୁ ଉଠେଇବନି। ଏକରେ ଅହି ବୋଲନ୍ତେ ସାପ ଉଠେଇଲେ ବଜେଇବ ଚୋଟ ବୋପା ନା ପଚାରିଲେ ଆସିବନି। 2ରେ ନୃପ ବୋଲେ ରାଜା। ରାଜା ଶୋଇଥବ ଯଦି ଉଠେଇଦେବୁ ତା ମୁହଁରୁ ଯଦି ଖରାପ ଥବ ସଇଲା ତ କାମ। 3ରେ ଶାର୍ଦୁଳ ବୋଲେ ବାଘ। ଆରେ ବାଘ ଯଦି ଶୋଇଥବ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ କଣ ତା ଆଗରେ ଚଟଣି ହବ? ବାଘକୁ ଉଠେଇବନି। ବାଳକ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବେ। ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟ୍ୟୁସନ ବେଳ ହେଲାଣି ଉଠୁ। ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ। ଆକାଶିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଛୁଆଟା। ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ମରି ଯାଇପାରେ। ଅହି ନୃପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୁଳ ବାଳକମ କୀଟି ବୋଲେ ଗଣ୍ଡା। ଗଣ୍ଡାକୁ ଉଠେଇବନି। ଯଦି ଚାଟି ଦବ ଜିଭରେ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଖାଲେ ଲେଖେ ନେଇଯିବ। ଆଉ ସେତକ ଉଇ ହୁଙ୍କା ପାଲଟିଯିବ। ଆଉ ଭଲ ହବନି। ପରଶ୍ୱାନ କୁକୁରକୁ ଉଠେଇବନି। ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ୟା ଘରକୁ ମୋ ଶଇ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଆକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ଯେ ବଜେଇଲା ଯେ ମୋ ଶିର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। 7ରେ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଠେଇବନି। କାହିଁକି ଉଠେଇବନି? ନା ଗୁରୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ଇଏ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଦାତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହି। ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ପୟରେ ଲୟ ଦେଲେ ତୁରେ। ଇଏ ଯମ ଯାତନା ବାଧିବ ନାହିଁ ମୋ ବାଇ ମନରେ। ଦିନ ଯାଉଛି ବହି ଦିନ ଯାଉଛି ଏ ଦିନ ଯାଉଛି ବହି ଦିନ। ସଂସାର ସାଗର ତୋଇ ହେବା ପାଇଁ একমাত্র গুরু নাম টই বাই মনরে। দিন যাଉଛି বহি দিন। গুরু হেলে ইষ্ট। অর্জুন কেমিতি গুরুଙ୍କୁ উঠেইব? ଯୋଉ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୁରୁ ସେଇ ପଲଙ୍କରେ
କଣ କଲା, ଯୋଉ ଦଉଡ଼ିଟା ଧରିଥିଲା ସେ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ବେକରେ ପକେଇଲା ରାଜାର, ଉଠେଇଲା ଦ୍ରୁପଦକୁ। ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୁରୁ, ସେଇ ଖୋରାରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ। ବନ୍ଧା ହେଇକି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଅଛି, ଗୁରୁ ଉଠିଲେ ଖୋଲା ହେବେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଗୁରୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଥିଲା ସେଇ ବାଟରେ। କହିଲା ଏଇଟା କଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, এইটা তো দ্রুপদ রাজা বন্ধা যাইছি। পঞ্চাল রাজা দ্রুপদ বন্ধা হয়েছি। মু এইটি যদি চাহিবি, গুরু জানিবে যে মু বাঁধিকি তাকে আনিছি, অর্জুন আনিনি। গুরু শোইছন্তি, ধইলা ঘোড়া চাবুক, উঠিলা দুর্যোধন, কলা পলঙ্ক খোরারে হে দ্রুপদ, রাজা পিটিলা নেই, রাজা পিটিলা। আপে উঠিলে গুরুদেব, হেবে চেষ্টাকু পাই সে তমরি গাঁ পুয় পরা, তুমি তাকে সাহস দব, কেতেবেলে দব সাহসটা? সেই ভলিয়া গায়ক মানক পাখে পৌঁছিলে এ উন্নতি করিবে। যেতিকি সে বজেই জানু, আস্তে আস্তে অধিক বজেইবে, গুরুঙ্কঠু শিখিবে। ଆଉ ସେ ବଜେଇ ପାରୁନି, କେମିତି ବଜେଇ ପାରିବ? ସେ ଆଗରୁ ନୃସିଂହ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଯେତିକି ବଜେଇଛୁ ଆଜି, କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଜେଇବୁ, ତାପରେ ସେ କାଲି ଦିନ ଯାକ ଘରେ ବସିକି ଧାକୁଲ 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 କହିବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବାବାରେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀର ଯାହା, ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲି। ସିନା ଅଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସିନା ଗୋଡଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି? এইটা ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଅଛି। ପଲଙ୍କ ଖୋରାରେ ବାଡେଇଲା ବେଳେ ଉଠିଲେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିକି ଶୁଣିକି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୈତ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ 4-6 ପାହାରେ ପିଚାରେ ପିଚାରେ ବାଜିଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୋ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ ଏ ଦି ମୈତ୍ର, ଏୟା ନା ନାଇଁ ସାର୍? ସେ ଦି ମୈତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାହାରି ଗଲେ ବାହାରିବେ ଦି ମୈତ୍ର ନା? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟର ବାପା, ଦ୍ରୁପଦର ବାପା, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦି ମୈତ୍ର। ଦ୍ରୁପଦ ବାପା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ବୋଲେ ମୈତ୍ର ପୁଅ, ଦି ଭାଇ। କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ମାଡ ଖାଇକି? ହଁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସାରିଆ ସବରଣୀ କି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଇଏ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ରୁପଦ ପୁଅ, ଇଏ ହେଲେ ଦି ଭାଇ ହେବେ। ଦ୍ରୁପଦ ପୁଅ ହେଇନି ସେତେବେଳକୁ, ଦ୍ରୁପଦ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ମାଡ ଖାଇଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା, ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦି ଗୁରୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୈତ୍ର ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲେ। ଗାଈଟିଏ ମାତ୍ର ମାଗିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ମାଗିନଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଆସନ୍ନ ଗର୍ଭା, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ କଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ହେଲେ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଲାନି।
ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଆଜି ସିନା ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋକ୍ଟୋଜେନ୍ ସେକ୍ଟୋଜେନ୍ ଏମିତି ଗୁଡେ ବାହାରିଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଥିଲା? ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦିଅ। କହିଲା ଅଧମ କ୍ଷମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋର ନିଚ ସ୍ୱଭାବ ତୋର ନିଚ ଜୀବନାହି କିମ୍ପା ଏଠାରୁ ଧୋଡା ପାହାର ହବ। କହିଲା ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ଧୋଡାରେ ବାଡେଇବି। ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 105 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଲା। କୌରବ 5 ପାଣ୍ଡବ 5 କୌରବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୁପଦୀ ମିଶିକି 105 ଭାଇ କି ପାଠ ପଢିଲା। କୁନ୍ତୀ ମାଦ୍ରୀର 5ଟା ପିଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀର 100ଟା ପିଲା। ଏମାନେ ପାଠ ପଢି ଚାଲିଲେ। ବୟସ ବଡ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲା। କୋଉ ବାହାଘର? ପଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗ ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଝିଅ ଚାହିଁଥିଲି କଣ ପୁଅ ବାହାରିଲା। ସେ ପୁଅଟାକୁ ଧଇଲା। ନିଆଁ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପୁଅ। କହିଲା ପାଦକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଅଗ୍ନି ହୃଷ୍ଟରୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇଲା। ରହ ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଲା ତା ନା। ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାଇଜିଆ। ଛକା ଭିତରେ ଗହଣା ହେଲା ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତାର ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତାର ତୃତୀୟ ବାହାର ହୋଇଲା ଯୋଡେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତା ନାଁ କଣ ଦେଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ପଞ୍ଚାଳ କଟକ ଜଣୁ ହୋଇଛି ଜନମ। ଆଜିଠାରୁ ଏ କନ୍ୟାର ପାଞ୍ଚାଳି ଦେ ନାମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାମଦେବ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିକର। ଜଣ ଜଣ କରି 5ଟି ନାଁ ଦେଲେ। ଝିଅଟା ବଡ ହେଲା। ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ବାଃ ଇଏ କଣ ନ ହେଇଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ପଦ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଛି। ଯୋଉ କ୍ଷୟ ଚମ୍ପୁ ଗାଇଲ ପୁରା ମଣ୍ଡି ଦେଇକି ଗଲ। ତମ ଦ୍ୱାରା ତ ଗାଇବା ହବନି। ତମେ ଗାଉଛ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ପଦ କ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଟିକେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଦେହ ତ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ। ପାଦ ମୋର ଥରିଲାଣି। ପୁଣି କାଲି ଆଗ ଥାକ 4 ଘଣ୍ଟା ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ବେଶ ସମୟ ଖଟିବେ ନିହାତି। ଯାଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି। ସାର୍ ପାଲା ଗାଇବେନି। ଗୋଟେ ଚୌକି ଥୋଇଦବୁ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କଟିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋତା ଦରକାର। ହୋତା ଦରକାର। ଯେହେତୁ କହିଛ ଆଉ ଡାକିଛ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇକି ଯାଉଛି।
ଯାଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ସଖୀ ସଙ୍ଗରେ କହିଲା କି ହେଲା ରେ କି ହେଲା 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 କି ହେଲା ହେଲା কি হেলা 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 রে এ কহি তনু হই ভারতী রে কি হেলা রে কি কহি তনু কালি দূরু সখী করোনা হেলা মো আখি দ্রৌপদী বাহাঘর স্থির হলা বহিনা কোন করুলে মো ভাই দ্রৌপদী স্বয়ম্বর ইয়ে না নাই আজ্ঞা আচ্ছা দ্রৌপদী স্বয়ম্বর হয়েছি আমি কই সীতা স্বয়ম্বর সীতার স্বয়ম্বর হয়েছি স্বয়ম্বর কাহাকু কহিবা কন্যা যদি নিজে বর নির্বাচন করিব সিয়েলা স্বয়ম্বর আউ তো সীতা বোপা শর্ত রখিলা যে ধনুরে গুণ দব সে যাইকি মো ঝিওকু বাহাও আচ্ছা রাম যদি গুণ ন দেইকি আম গাঁ ধনুয়া পাণ পুଅ যদি উঠেই থান্তা তাহলে সীতাকু ধনুয়া পাণ পুଅ বাহাই থান্তা আউ কোন আচ্ছা দ্রৌপদী তা পেয়ে শর্ত রখিলা কোন রখিলা বলা সাত তাল উচ্চে অছি রহিবাচ রাধা চক্র ভ্রমে চলে চলে দেই দৃষ্টি উপরকু মুষ্টি জানো যে বিন্ধিব হেলে যে দেহু বিন্ধিব সর রাজ কন্যা হইব তাহার রে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নিজে আসিলে জনক চেদি প্রিয়সু সর্বেসু শেষ যেতে আইলে কেহি আউ তলুকু দৃষ্টি ଦେଇକି বাণ মারি পারলেনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন বসিলা গুরু আদেশে বজেইলা স্বর রোহি মাছর বা আখি কি ভেদ করিকি চালিগলা ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ହେଲା ବାପା ହଉ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ କ୍ଷୀରୋଦ ଗ୍ରାମରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ବାପା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଚାମର ଧରି ନହେଲେ ତମେ ଆପଣ ଆମର ପିତୃକଳ୍ପ ଆପଣ ଆମର ଗୁରୁ ଆପଣ ଆମର ବାପ ବୟସର ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମାରିଛନ୍ତି ସର ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଅର୍ଜୁନ ଧନୁ ଗୁଣ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲାନି ହେଲାନି ହଉ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ ହଁ ହଉ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇବି ମୁଁ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ଏତିକି ଜୋରେ ମତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ଯେ ପେଟ ଖରାପ ଯୋଗୁ ମତେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି ତଥାପି 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କେମିତି ଗାଇ ପାଇଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଗୋଟେ ପାଳିଆ ଭଜନ ଗାଇଲାଣି ପ୍ରଥମ ତାକରେ ପାଲା ଗାଉଛ ତମ ଭଜନ ପାଳିଆ ଗାଇବ 4ଟା ଭଜନ ଇଏ ପାଲା
ତେଣୁ ବିସର୍ଜି ହବ ଗୋଟେ ଗାୟକ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ 5-5ଟା ଭଜନ ଦବ। ଇଏ ପାଲା ବନ୍ଦ କର ଭଜନ। ଜଣୁଟିଏ ଥିଲା କହିଲା ଏଇଠି କିଳାଟାକୁ ଲଗେଇବି। ସେ କିଏ ନା ତା ନାଁ ହଉଛି ଶକୁନି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମକରା ତେଲି ଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ମକରା ତେଲି କାହାକୁ ଛାଡେନି। ତାର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡି କାର ରଖେନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବଳ। କହିଲା ଏ ଗାଁ ଲୋକକୁ ପାନୁଟିଏ ଦେବି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ପିଚାରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କିଳା ପୁରେଇକି ଡାଣି ଡିଞ୍ଚେଇ କରିକି ମତେ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି ମାନନୀୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପିଚାରେ କିଳା ପୁରେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ଲୋକ ଡାଇଁ ଡିଞ୍ଚେଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗାଡି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା, କହିଲା ରହ ନା କଣ ନାଇଁ ଲୋକଟାକୁ ତମେ କାହିଁକି ମାରିଛ? ତାକୁ ଓହ୍ଲା। ତା ପକେଟରୁ ବାହାରିଲା ଗାଁ ଯାକ ମୋ ପିଚାରେ କିଳା ବାଡେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଯାକ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ, କେହି ପାରିଲେନି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ଦିନ 18 ଦିନ ପ୍ରମାଣ କାନ୍ଧେ ବାହି ନେଇ ଚତୁରୁ ଭାଇ ସଙ୍ଗେରେ ନେଇଗଲା ଭୀମସେନ। ଭୀମସେନ ନେଇକି ପଳେଇଲା। କୁମ୍ଭାର ଚକ୍ର କୁମ୍ଭାର ଘରେ ରହିଲେ। ସବୁ ରାଜା ଫେଲ, ଏକା ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ପାସ୍। 5 ଭାଇ ନେଇକି ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମା କୁ କହିଲେ ମା ଲୋ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ନା। 5 ଜଣ ମିଶିକରି ବାଣ୍ଟି କରି ଉପଭୋଗ କର। ବୁଝି ପାଇଲାନି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ 5 ଭାଇ ଏକାକାର। ଦ୍ରୌପଦୀ କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ଥାର। 5 ଭାଇ ଏକ ହେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀର ବିବାହ ହେଲା 5ଟି ନାମରେ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ବିଷୟ। ଏଇଠି ସାରିଲି। କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବି, ତଥାପି କାହାକୁ ନ ଉଠି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ମଞ୍ଚ କରି ଠିଆ ହେଇପାରିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମାକୁ ଡାକନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେମିତି 4 ଘଣ୍ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ରଡିବି। ଏତିକି ମାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆଜି ବାଡ଼ିକି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସହିପାରୁନି, ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି କୁଆଡେ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ପଳେଇବି, ଆଉ ବସିପାରିବିନି। ଜିମୁ ତ ଭାନ ଶୋଇଲାଣି, ୟାର ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ଜିମୁ ତ ଭାନ ପରା ଶୋଇଲା। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ ମେଡିସିନ ବି ପଇସା ନୁହଁ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି ମାରୁତିକର ଗାଁକୁ ଏତେ ଗୁଡେ ବାଟରୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ ମେଡିସିନ ପଇସା ଅନୁକୂଳ ଦେବନି। এইটা কোন দଉଛ 5 ଟଙ୍କିଆଟେ ଦିଅ, এটা ନେବିନି, ନହେଲେ ଥାଉ ତମ ପାଖରେ। 5 ଟଙ୍କା ଦବ ନା 100 ଟଙ୍କା ଦବ, ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟେ ଖାଇବିନି। ହଉ 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 ମୁଁ ଧରି ପକଉଛି। କିଏ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ଫୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିବ, ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି। ଗାୟନ୍ତି ଦେବା କିଳଚିତ କାରୀ ଧନ୍ୟାସ୍ତୁତେର୍ ଭାରତ ଭୂମି ଭାଗେ ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗାସ୍ ପଦମାର୍ଗ ଭୂତେ
अरे भवंती भूय पुरुष सुरत्वाद बोल आनंदे को बार ए ग्रामर मंगल हो बोल आनंदे को बार ए मारुटिकर गाँव मंगल हो बोल आनंदे को बार घरे घरे सर्प भय चौर भय दुर्ग भय अग्नि भय दूर हो बोल आनंदे को बार माँ माने गोटे सुंदर हुड़हुड़ी दियो बोल आनंदे बोलो दिन जन से संरक्षण महाबाहु आनंद सागरे पीर दरबारे सर्वे हरिबोल करताली हुड़हुड़ी दियो ए विश्व दुख जो मैंने रु रजनना को चामर देखे दक्षिणा पाइनि रे हरिओम नाना दुखार्थ भरे कपट विकट के नष्ट सिस्टम धकारे बारा बारे ह्यासारे प्रतिबसती नरो मर्त्य संसार घरे जगन्नाथ तुम सपरिवार मंगल करंतु तुमर सर्वारिष्ट शांति हो सर्व मंगल हो।